أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. أنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ہر قسم کی تعریف بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا. درود و السلام رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے ایک ذمہ دار جماعت کو تیار کیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، تمام مومن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سراعتی ہو آمین. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں و بہنوں، یہ بات ہم جانتے ہیں کہ آج وہ دن ہے جس دن
انگریزوں کے ظلم و ستم سے ہمارا یہ ملک عزیز آزاد ہوا۔ تو آزادی کی مناسبت سے آج کے اس خطبے میں بحیثیت مسلمان ہم تو اس سرزمین میں سانس لے رہے ہیں، تو میرے اور آپ کے کندھوں پر کیا کچھ ذمہ داریاں ہیں یہ ہم جاننے کی بإذن اللہ کوشش کریں گے۔ تو آپ اس خطبے کو غور سے سنیں اور اپنی عملی زندگی میں اس خطبے کی روشنی میں کچھ بدلاؤ لے آنے کی کوشش کریں۔ بحیثیت مسلم قوم، سرزمین ہندوستان میں بسنے والی ہم مسلم قوم، تو ہم پر کیا کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ہندوستان کی آزادی کی جو تاریخ ہے اس تاریخ کو جانیں، اس تاریخ آزادی کو پڑھائیں اور اس نئی نسل کو خصوصاً اس تاریخ کو پڑھانے کی کوشش کریں۔ عموماً ذہنوں میں بس یہ بات ہوتی ہے انگریز ملک عزیز پر حکومت کر رہے تھے، انہوں نے اس سرزمین پر ناجائز قبضہ جمایا اور یہاں کے باشندوں کو تنگ کیا، پریشان کیا، اور ایک طویل مدت کے بعد ہندوستان کو آزادی ملی 1940 برس 7ویں عیسوی میں۔ یہ بنیادی بات ہر نوجوان جانتا ہے دوست۔ اس سے ہٹ کر آزادی کی ایسی تاریخ ہے سرزمین ہندوستان کی، اس تاریخ کے پیچھے بہت سو کی قربانیاں کا اثرنام ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہندوستان کے آزاد کرنے میں غیر مسلم دانشوران نے، غیر مسلم قائدین نے بھرپور حصہ لیا، لیکن اگر ہندوستان کی آزادی کی تاریخ لکھی جائے اور اس میں مسلمانوں کی قربانیاں ذکر نہ کی جائیں، مسلم علماء کی قربانیاں اگر نظر انداز کر دی جائے، اللہ کی قسم یہ تاریخ ادھوری رہ جائے گی۔ تاریخ آزادی کا کوئی صفحہ ہرگز مسلمانوں کے ذکر خیر کے بغیر پورا مکمل ہو نہیں سکتا۔ یہ بات میرے اور آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ تاریخ آزادی پڑھ کے دیکھیے گا، تاریخ آزادی کا ایک ایک ورق اور اس کا ایک ایک صفحہ اس بات کی گواہی دے گا، اس ملک کو آزاد کرنے میں مسلم قوم نے اپنا سب کچھ قربان کیا، تن من دھن سب کی انہوں نے بازی لگا دی۔ اس تاریخ کے پیچھے بہت سے ایسے ہیں جو بے گھر ہو گئے، اس تاریخ کے پیچھے بہت سے ایسے ہیں کہ جن کے خون اس سرزمین ہندوستان میں بہے، بہت سے ایسے ہیں اس تاریخ کے پیچھے جنہوں نے قید و بند کی بہت ساری صعوبتیں انہوں نے برداشت کی، اور اس تاریخ کے پیچھے بہت سے ایسے ہیں جس تاریخ میں بہت ساری بیوہ خواتین ہمیں نظر آتی ہیں۔ اسی لیے تاریخ ہند اپنے بچوں کو اور نوجوان نسل کو پڑھانے کی کوشش کرے۔ جب تاریخ کو پڑھتے ہیں تو میرے اور آپ کے دل میں اس سرزمین کی عظمت بیٹھتی ہے، اور اس سرزمین کے لیے کچھ کرنے کا ولولہ اور جوش میرے اور آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اگر آزادی کی بات کریں اور مسلم علماء اور دانشوران کا ذکر نہ کریں، واللہ یہ ناانصافی کی بات ہوگی۔ دوستو تاریخ پڑھیے گا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اس معاملے میں اپنا حصہ پیش کیا۔ شیخ الکل فی الکل، شیخ العرب والعجم میاں حسین نذیر محدث دہلوی، آپ رحمہ اللہ کی تاریخ پڑھیے گا، آزادی ہند میں آپ کا بھی رول وہاں نظر آتا ہے۔ اور اسی طرح سے علی وردی خان، اشفاق اللہ خان اور علامہ فضل حق خیر آبادی رحمہ اللہ جمیعاً، اور اسی طرح سے مولانا یحییٰ علی، مولانا جعفر تھانیسری، یہ وہ علماء ہیں، یہ وہ اساتین ہیں جنہوں نے اس آزادی کی تاریخ میں اپنا روشن کردار اور روشن باب انہوں نے پیش کیا۔ ہم جانتے ہیں جب آزادی کی تاریخ پڑھتے ہیں تو 1857 کی تاریخ ہمارے سامنے آتی ہے، اور اسی طرح سے
अंडमान और निकोबार में जो जेल, जिस जेल में काला पानी की सजा दी गई, तारीख पढ़िएगा, उस काला पानी की सजा पाने वाले और उस काला पानी की सजा को बर्दाश्त करने वाले, उनमें बड़ी तादाद आपको मुस्लिम उलमा और मुस्लिम दानिशवरां की आपकी नजर आए। आज़ादी की बात करें, उलमाए सादिक पूर्व पटना का हम नाम लें तो तारीख अधूरी है दोस्त। हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू जब पटना तशरीफ ले गए तो पटना वालों से आपने खिताब किया और आपका वो खिताब तारीख के सफ़हात में मज़कूर है। आप चाहे तो उस किताब को पढ़ लीजिएगा। मुल्क अजीज के पहले वजीर आजम ने क्या गवाही दी? पटना वालों से सादिक से खिताब करते हुए आपने कहा, आज़ादी हिंद में बहुत सौ ने हिस्सा लिया, मुस्लिम कौम ने हिस्सा लिया, गैर मुस्लिमों ने हिस्सा लिया, सबों की कुर्बानी को तराजू के एक पल्ले में रख दिया जाए। हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम ने ये बात कही कि जिन जिन लोगों ने आज़ादी में अपना रोल अदा किया, सबका की कुर्बानी के तराजू के एक पल्ले में रखते और उलमाए सादिक पूर्व की कुर्बानियों को तराजू के दूसरे पल्ले में रखते। तराजू का वो पल्ला भारी होगा जिसमें उलमाए सादिक पूर्व की कुर्बानियां नजर आए। ये वो तारीख के हक़ाइक़ हैं दोस्तों, जिनको हम फरामोश नहीं कर सकते। आज़ादी की तारीख हम जिक्र करें और इमाम हिंद को हम कैसे फरामोश कर सकते हैं? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अलैहिर्रहमा, जिन्होंने आज़ादी की तारीख में अपना एक नुमाया रोल पेश किया और ख़ास कर आपकी बड़ी फिक्र रही और आपकी बड़ी जतन रही कि मुल्क अजीज तक़सीम ना हो, इस मुल्क अजीज का बंटवारा ना हो। दिल्ली की जामे मस्जिद की सीढ़ियाँ आपके हक़ में गवाही देंगी कि जब लोग मुल्क अजीज से हिजरत कर रहे थे, उस मौके पर आपका वो जानदार और शानदार खिताब जो उस मौके पर आपने मुस्लिम कौम को ललकारते हुए और नसीहत करते हुए जो खिताब पेश किया, तारीख के सफ़हात में वो खिताब मौजूद है। आप उस बयान को आप जो है पढ़ लीजिएगा। और अंग्रेजों ने आपके खिलाफ बड़ी साजिशें की, आपके दो मैगजीन्स पर उन्होंने हमला किया, एक है अल बला और एक है अल हिलाल। और इमाम उल हिंद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अलैहिर्रहमा को अंग्रेजों ने अहमदनगर के जेल और कैदोबंद की साइरतों में उन्होंने मुब्तला किया। और यही वो इमाम उल हिंद अलैहिर्रहमा है जो कैदोबंद की साउबतें बर्दाश्त करते हुए उस मरहले में आपने दो अजीम किताबें उर्दू में लिखी, एक है तज़किरा और एक है गुबारे खातिर। आपने जेल में रहकर ये दो अजीम खजाने अपने उर्दू के लिए, उर्दू जानने वालों के लिए आपने इसको हवाले किया। हमारा माजी बड़ा रोशन है, हमारा माजी बड़ा ताबनाक है। जब ऐसी रोशन तारीख हम पढ़ते हैं तो अपने प्रेजेंट को हम रोशन या बेहतर बना सकते हैं। तो ये पहली जिम्मेदारी है कि खुद जाने, एक तवील तारीख है, सुबह से शाम तक बयान करते चले, वक्त गुजरता जाएगा और ये तारीख का हक हम अदा नहीं कर सकते। इसलिए हम आपसे अपील करते हैं कि आप तारीख हिंद को पढ़िएगा और अपने बच्चों को पढ़ाइएगा। और दूसरी जिम्मेदारी ये है, आईन हिंद को जाने, क़वानीन हिंद को जाने। और जिस दिन ये मुल्क अजीज जमहूरी मुल्क बना, हम जानते हैं आज़ादी के बाद, और इसके क़वानीन बयान किए गए और इसके क़वानीन तय किए गए, और इस सरजमीन में बसने वाले हर शहरी को चाहिए वो आईन हिंद से वाकिफ हो, ताकि अपने हुदूद में रहकर अपने बच्चों की हम अपील कर सकें, अपनी जायज़ ख्वाहिशात की हम तकमील कर सकें। अगर कोई हम पर हमला करे तो उस हमले के खिलाफ हम बिल्कुल इल्मी जवाब दे सकें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम आईन को पढ़ेगा। बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो आईन को न पढ़ने की वजह से आईन की मुखालफत करते हुए हमें नजर आते हैं। नतीजे में पूरी मुस्लिम कौम बदनाम होती, पूरी मुस्लिम कौम बदनाम होती है। इसीलिए हम कहेंगे कि आईन हिंद को बाकायदा जो है पढ़ाया जाना चाहिए। अगर ये दाखिल निसाब नहीं तो मसाजिद के जिम्मेदारान
मदारिस के जिम्मेदारान और मुस्लिम कौम के नुमाइंदगान को चाहिए कि वो आईने हिंद के हवाले से नौजवानों का इंतखाब करें और एक वर्कशॉप रखें ताकि अच्छी तरह से मुस्लिम कौम की सहनसाजी हो सके। हम इस सरजमीन में अल्लाहु अकबर आइन के हम मुहाफिज हैं, हम आइन के हम मुहाफिज हैं, कवानीन के हम मुहाफिज हैं। कवानीन को पामाल करने वाले नहीं, हम कवानीन की मुहाफजत करने वाले और निगहबानी करने वाले हैं। ये पार कराने की जरूरत है दोस्तों। तीसरी अजीम जिम्मेदारी क्या है जानते हैं? इस मुल्क के अजीज में मेरे और आपकी ये जिम्मेदारी है, हम अमन के माहौल को कायम रखने की कोशिश करें। बहुत जरूरी है दोस्तों। आज जज्बात हैं, जोश है, लेकिन जोश को होश की लगाम देने की जरूरत है, जोश को होश का रुख देने की जरूरत है, जज्बात को काबू में रखने की जरूरत है। हम मजलूम सही, हम पर ये काले बादल सही, लेकिन इस बात को ना भूलना हमारा अल्लाह पे ईमान है, इस दीन पर ईमान है। तो हमारी इस दीन की तर्जमानी होगी और इस इस्लाम की तर्जमानी होगी। तो इसीलिए हम अमन के माहौल को आम करने वाले बने रहें। इसका ये मतलब नहीं कि हम बातिल का साथ दे दें, इसका ये मतलब नहीं कि हम बातिल से कॉम्प्रोमाइज कर लें। नहीं, बातिल के बुतलान को बताने का भी एक तरीका होता है, हिकमत होती है, नॉलेज होता है। उस नॉलेज और हिकमत की राह पे चले आप, अल्लाह की कसम ये नेक अजीज का पुरअमन माहौल हमेशा बाकी रहेगा। और तारीख के असलाफ गवाह है, आप पढ़ के देखिएगा। हम आतिश सूज़ा में भी हम बात करेंगे। शायद में बड़ी अच्छी जो है ताबीर की असलाफ के बारे में, हम आतिश सूज़ा में भी हम बात करेंगे। कुंदन की तरह दिल में तापिंदा रखेंगे। तारीख बताती है कि हर दौर सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा है, हम जिंदा रहेंगे। हमने अगर अमन को कायम किया, याद रखें दोस्तों, कोई कौन हमें मिटा नहीं सकती। हम अमन के माहौल में रहकर अपने हुकूक की अपील करें। हमारे जज्बात को उछलने की साजिशें हो रही हैं, हमें भड़काया और भड़काया जा रहा है। अल्लाह जज़ा खैर दे मुस्लिम कौम के उलमा और लीडर दानिशवरान मिल्लत को, अल्लाह जज़ा खैर दे। उनकी रहबरी और सरपरस्ती में ये नौजवान नस्ल आगे बढ़ रही है। लेकिन इक्का दुक्का कुछ ऐसे वाक़ियात हो जाते हैं, उसको सोशल मीडिया में पूरी तरह से हाईलाइट किया जाता है। दूसरी तब हमारी जिम्मेदारी क्या है कि हम शांति का पैगाम आम करने वाले बने हैं। अगर कोई जज्बात में आकर कोई ऐसी हरकत करे जिससे मुल्क के अजीज का माहौल और उसका अमन अगर बिगड़ने लगे, तो मेरा और आपकी जिम्मेदारी है हम उसका हाथ पकड़े और उसको इस इंतशार और फसाद फैलाने की नीयत से हम उसे रोकने की कोशिश करें। दोस्त, अमन की तालीम देने वाले हैं, हम शांति की तालीम देने वाले हैं, पुरअमन फज़ा को कायम रखने वाले हैं, हम रोशन मुस्तक़बिल की उम्मीदें दिलाने वाले हैं, हम शहर नातोल से जराइम का खातिमा करने वाले हैं। हम वो नहीं कि मेरे और आपसे किसी को तकलीफ हो, हम वो नहीं कि मेरे और आपसे किसी का घर उजड़ जाए, हम वो नहीं कि मेरे और आपसे किसी की आंखों से आंसू आए। हम तो आंसू पोंछने वाली कौम है, हम तो दिलों को जोड़ने वाली कौम है, हम तो बेघर जो है लोगों को जो है सुभान अल्लाह आबाद करने वाली कौम है। तो ये तालीम खुद हासिल करें और अपनी नई नस्ल को हम देने की कोशिश करें। दोस्तों, और याद रखें, जैसे जैसे मेरे और आपकी नीयत अच्छी होगी ना, अल्लाह की तरफ से आजमाइश आएगी। लोग मेरे और आपके अंदर पाए जाने वाले खैर को नहीं समझेंगे। नौजवान हजरात बहुत जल्द खैर से तौबा कर लेते, बहुत जल्द राह खैर को छोड़ देते। हाँ मौलाना, पिछले 2 साल से हम बर्दाश्त करते आ रहे, और कब तक बर्दाश्त करें? बर्दाश्त करें दोस्तों, मुस्तक़बिल हमारा होगा, रोशन सुबह नूरदार होगी, ये मसाइल खत्म होंगे, ये उलझनें खत्म होंगी, और अल्लाह ताला फिर अमन जिंदगी मुझे आपको अता फरमाए। इदफ़ा बिल्लती हिय अहसन, ये परवरदिगार की तारीफ। बुराई का मुकाबला बुराई से ना करना, नफरत का मुकाबला नफरत से ना करना, बगावत का मुकाबला बगावत से ना करना। नफरत का मुकाबला मोहब्बत से कीजिएगा,
آپ انتشار فساد کا مقابلہ آپ سبحان اللہ امن و شانتی سے کیجیے گا، دعا کا مقابلہ دعا سے کیجیے گا. اس کی بات دیکھ کر حالات کیسے بدلتے. اسلاف کی تاریخ میں ایسے ابواب آپ کو نظر آئیں گے. گلستان کو لہو کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی. گلستان کو لہو کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی. پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا دوبارہ نہیں. یہ کہا جائے گا، لیکن ہمیں راہ امن کو اختیار کرنا ہے، ہمیں راہ رحمت کو اختیار کرنا ہے. مسلمانوں کو چاہیے وہ اپنے عمل سے باور کھائیں کہ ہم اس دھرتی پر زحمت نہیں، اس دھرتی پر بوجھ نہیں، اس دھرتی پہ ہم رحمت ہے. چوتھا پیغام اور چوتھی ذمہ داری یہ ہے، اسلام پریکٹیکل لائف میں نظر آنا چاہیے. معاف کیجیے گا، آپ مسلم قوم کی حالت دیکھ، کیوں ہم بدنام ہیں، کیوں ہم پیچھے ہیں، کیوں ہم پر آفتیں ٹوٹ پڑ رہی ہیں. جانتے ہیں اس کا مرکزی جو سبب ہے، اس کا جو بنیادی جو ریزن ہے، وہ ریزن یہی ہم نے اپنی زندگی سے اسلام کو الگ کر لی. جھوٹ بولنے والوں کی بھیڑ میں ہم بھی جھوٹ بول دیتے، دھوکہ دینے والوں کی بھیڑ میں ہم بھی دھوکہ دے دیتے، خیانت کرنے والوں کی بھیڑ میں ہم بھی خیانت کر لیتے، گالی گلوچ دینے والی قوم میں ہم بھی اپنی زبان کا غلط استعمال کر لیتے، بے حیا قوم میں ہم بھی بے حیا ہو جاتے. دوستو کہاں سے بدلاؤ آئے گا، کہاں سے خیر آئے گا؟ آپ یاد رکھیں اسلام کو آپ پریکٹیکل لائف میں آپ جوڑنے کی کوشش کیجیے گا. میرے اور آپ کی ایمان ہے نا، اسلام سچا دین ہے، اس کی سچائی کو ثابت کرنے کی ضرورت ہے. اسلام پاکیزہ دین ہے، اس کی پاکیزگی کو عام کرنے کی ضرورت ہے. اسلام دین رحمت ہے، میرے اور آپ کی پریکٹیکل لائف سے اس دین رحمت کی جھلکیاں نظر آنی چاہیے. اسلام مکارم اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، ہم اور مکارم اخلاق کی پابند بن جائیں. اسلام بھی انسانیت کی تعلیم دیتا ہے، میرے اور آپ کی لائف میں وہ انسانیت نظر آئے، وہ ہمدردی نظر آئے، وہ رحمدلی نظر آئے. دوستوں تک چل کر لوگوں کے دل جو ہے کھینچے چلے آئے. یہ بات یاد رکھیں آپ، اسلام میں کشش ہے، ایک لچک ہے، اور اس لچک اور کشش کو ہم نے اپنی بدعمالیوں سے ختم کر دیا، لیکن اس میں تاثیر ابھی بھی موجود ہے. جس بندے نے اسلام کی اس تعلیم کو زندگی سے جوڑا، تعلیم کی لچک اس کی زندگی میں بھی نظر آئے گی اور ماحول میں بھی وہ لچک یہ ہو پائے گا. تاثیر ہے دوستو اسلام میں، اس تاثیر کو اللہ کی خاطر اپنی بدعمالیوں، سیاہ کاریوں اور کوتاہیوں سے آپ سے مٹانے کی کوشش کر کیجیے گا، اسے آپ برقرار رکھنے کی کوشش کیجیے گا. اسلام کی پاکیزہ تعلیم کے مطابق آپ زندگی کو آپ گزاریے گا. ہر کوئی آپ کا مداح ہوگا، ہر کوئی آپ کا خوش اچھی ہوگا، ہر کوئی آپ سے قریب ہونا چاہے گا، ہر کوئی آپ سے معاملہ کرنا چاہے گا، ہر کوئی آپ سے تجارت کرنا چاہے گا، ہر کوئی آپ سے اپنا ہاتھ بٹانا چاہے گا، ہر کوئی آپ سے اپنی نسبت جو ہے دینے میں فخر محسوس کرے گا. معاملات کی بات کرتے ہیں، تجارت کی بات کرتے ہیں، اور ہاتھ جو ہے بٹانے کی بات کرتے ہیں. لوگ مسلم قوم سے ہاتھ بٹاتے نہیں. یہ بے وفا قوم ہے، یہ جھوٹی قوم ہے، یہ مکار قوم ہے، یہ خیانت کرنے والی قوم ہے. اللہ کی بنا ہم نے اپنی بدعمالیوں سے غلط انٹروڈکشن لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے. اس لیے اسلام کو آپ پریکٹیکل لائف سے جوڑنے کی کوشش کیجیے گا. اللہ ہی لوگ ہماری طرف کھینچے چلے آئیں گے. آخری پیغام یہ بحیثیت ہندوستانی میرے اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے دوستو، ہم اپنے ان بھائیوں، ان بہنوں کے بارے میں ہم فکر کریں جو صراط مستقیم سے، راہ حق سے، راہ جنت سے محروم ہیں. سوچا کبھی ہم نے مدتوں سے ہماری ان کے ساتھ دوستی ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، کبھی میرے اندر وہ جذبہ دعوت پیدا نہ ہوا، کبھی میرے اندر وہ سبحان اللہ طرف پیدا نہ ہوئی کہ ہم اس کو راہ جہنم سے نکال کر راہ جنت کی طرف موڑیں. اور اللہ نے کہا کہ تم خیر امت، تم بہترین امت ہو. اس بہترین امت کی پہچان کیا ہے؟ اللہ اکبر.
तौहीद और भलाई का तुम हुक्म देते हो और शिर्क और मुनकर बुराई से तुम लोगों को रोकते हो। अल्लाह का तुम्हारा ईमान। और आपके हबीब कैसे थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आपने मिसाल देते हुए फरमाया, मैं अपनी उम्मत की कमर पकड़ कर जहन्नम से रोक रहा हूँ और मेरी उम्मत है कि जहन्नम के रास्ते की तरफ आगे बढ़ रही है और अपने आप को जहन्नम के हवाले कर रही। ये तड़प होनी चाहिए मेरे और आपके अंदर। कभी मेरे और आपके दिल की कैफियत बदलती थी दोस्त? राहे मुस्तकीम से, सिराते मुस्तकीम से हटा हुआ बंदा, हमने अगर उसके साथ अगर दीन के हवाले से कोई गुफ्तगू की तो उसके दिल की दुनिया बदल सकती है। वो इस्लाम से करीब हो सकता है। कभी अपनी फिक्र ही ना की। याद रखिए दोस्तों, उसी लापरवाही का नतीजा है ये सारे जो एक काले बादल हम पे मंडा रहे। वतन की फिक्र करना दा मुसीबत आने वाली फिक्र, वतन की फिक्र करना दा मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। मुझे और आपको चाहिए अहले वतन की हम फिक्र करें। ये हमारे भाई हैं ना दोस्तों, ये कोई अजनबी नहीं है, ये कोई गैर नहीं है। हमने गैर मुस्लिम कहकर उनके और हमारे दरमियान एक फासिला हमने कायम कर दिया। वो हमारे अपने हैं, आदम की औलाद है, मेरे और आपके भाई हैं। अब उसे ईमान इश्क़ से जोड़ने की जरूरत है, क़ुव्वत ईमानी वहाँ पैदा करने की जरूरत है। अगर इस बात के साथ हम उठे ना, अल्लाह की कसम ना हो बदलेगा मुस्लिम। खुलासा कलाम ये है, हैसियत हिंदुस्तानी इन 5 जिम्मेदारियों पर आप नजर रखें। तारीख़ हिंद पढ़िएगा, आज़ादी की तारीख पढ़िएगा। और दूसरी जिम्मेदारी ये है, कानून को पढ़िए, हिंदुस्तानी कानून को पढ़िए और उनकी हिफाजत की कोशिश कीजिएगा। और तीसरी जिम्मेदारी ये है कि अमन के माहौल को हम कायम करने की कोशिश करें। और चौथी जिम्मेदारी ये है, इस्लाम को प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ने की कोशिश करें। और आखिर जिम्मेदारी ये है कि हम अपने उन भाइयों और बहनों के बारे में फ़िक्र करें जो हमारी मसाजिद और हमारे दीन और हमारे रास्ते से दूर हैं। हम उन्हें अपनी मसाजिद, अपने दीन और अपने रास्ते से हम करीब करने की इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। अगर ये जज्बा मेरे और आपके अंदर पैदा होगा, अल्लाह की कसम, सरजमीन हिंदुस्तान में बसने वाला हर हिंदुस्तानी इस सरजमीन पर वो एक रहमत और एक तोहफा और अल्लाह का एक इनाम होगा। अल्लाह से हम दुआ करते हैं, अल्लाह ताला मुझे और आपको अपनी जिम्मेदारियाँ हसन तरीके से अदा करने की कोशिश कर फरमाए। और इसी तरह से आज़ादी हिंद में जिन मुस्लिम उलमा ने, जिन मुस्लिम सलातीन और दानिशवरान मिल्लत ने अपनी असीम कुर्बानियाँ पेश की हैं, अल्लाह ताला उनकी असीम कुर्बानियों कबूल फरमाए। वतन अज़ीज़ में, उनके अज़ीज़ में अमन के माहौल को कायम करने में एक दूसरे का साथ देने की परवरदिगार तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे दिलों को जोड़ दे, अल्लाह हमारे दिलों में इत्तिहाद पैदा फरमाए, अल्लाह हमारे दिलों से कदूरतों का खात्मा फरमाए, नफरतों का खात्मा फरमाए। हम एक उम्मत हैं, मिलजुल कर रहने की परवरदिगार तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे घरों से उलझनों का खात्मा फरमाए। मुल्क अज़ीज़ में अल्लाह अमन के फैसले फरमाए, खैर के फैसले फरमाए। अल्लाह की वो बंदे तो दीन से महरूम हैं, दीन से दूर हैं, अल्लाह उन्हें दीन से करीब कर दे। अल्लाह ताला अपनी अमली ज़िंदगी से हम उनके करीब होने और उनके दिलों में जगह बनाने की परवरदिगार तौफीक अता फरमाए। हम में से जो परेशान हाल हैं, अल्लाह सबों की परेशानी को दूर फरमाए। हम में से जो सेहत को लेकर और तबीयत को लेकर परेशान हैं, अल्लाह सेहत के फैसले फरमाए, आफियत के फैसले फरमाए। अल्लाह शिफाए आजिला मेरा नसीब फरमाए। अल्लाह हमारे कारोबार और तिजारत में रिस्क के दरवाजे, बरकतों के दरवाजे खोल दे। हर किस्म की उलझन से अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हर फितने से महफूज रखे, हर खैर से अल्लाह माना माल फरमाए, हर शर से अल्लाह मेरे और आपकी हिफाजत फरमाए। ईमान पर बाकी रखे, ईमान का साथी नसीब फरमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फ़ास्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره فأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم احفظ الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم اصلح احوال المسلمين في فلسطين اللهم أصلح أحوال المسلمين في الهند اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم بارك لنا في حياتنا وبارك لنا في أعمالنا اللهم بارك لنا فيما رزقتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى عباد الله رحمني ورحمكم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم وذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون